सतगुरु सतगुरु श्री गुरु गरीब निवास मुजस्मा आबे हयात सर्वरे कायनात साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन हजूरी च जुड़ बैठे अजीज हाजरीन, आओ सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह बुलंद करिए। गज के आखियो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की सत्कारयोग वीर जी होना ने मैंने जो सब्जेक्ट दिता है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज किवें दा समाज सिरजना चाहते सी। दरअसल हर मनुख की और हर शख्स की हर बशिंदे की यही सोच होती है कि उन्हें दुनिया दी सारियां खुशियां मिल जान। कोई भी मनुख ये नहीं चाहता कि मैं दुखी होवां। हर समाज दे विच समाज के लोगों की यही लोड़ होती है, समाज दे विच खुशहाली होवे, कोई गम ना होवे, कोई फिक्र ना होवे। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिस समाज के सिरजण की गल की है, पुरातन स्रोतां दे विच उस समाज की जिहड़ी तस्वीर खिंची गई है, वो तस्वीर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच है। उस तस्वीर के बारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जो सिख खालसा पंथ को अमृत छकाउंदे ने तां इक गल कहंदे ने, जिनकी जात पात कुल माही सरदारी न भई गदाही, तिन्ही को सरदार बनाओ तबे गोबिंद सिंह नाम कहो। और ये जिहड़ी विचारधारा है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच दर्ज है। इस समाज दे विच जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने समाज नूं साजण दी जां सिरजण दी एक जिहड़ा नक्शा वेखिया है, उहदे विच जात पात नहीं है, उहदे विच गोत नहीं है, उहदे विच कुल नहीं है, उहदे विच उच्चे नीवें दा हंकार नहीं है, और उहदे विच किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एक पर्शियन राइटर होया उमर खयाम, वो कहता है के बहिश्त आजा अजारे न बाशित, कसे हर के कारे न बाशित। हर मनुख यही चाहता है कि राज किवें दा होवे, और जिवें दा राज होवे उहदे विच कोई दुख ना होवे। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिहड़ा उस राज का संकल्प सानू दिता है, जेकर असीं गुरु पातशाह के जीवन नूं आधार बना के उस संकल्प नूं समझण की कोशिश करिए तां शायद उस वर्गा राज, उवें दा समाज दुनिया की किसी कौमीयत के धार्मिक दायरे दे विच नहीं आउंदा। जिवें दे समाज की सिरजना का नक्शा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खिंचा है, दुनिया की किसी कौमीयत के धार्मिक इतिहास के विच वो संकल्प सानू नजर नहीं आएगा। मैं तकरीबन आर्यन स्क्रिप्चर ते सेमेटिक स्क्रिप्चर सारा ही पढ़िया, पर उहदे विच जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने समाज के फलसफे ते गल कीती है, दुनिया की किसी लिखत दे विच वो सानू नहीं मिलदी। उस फलसफे दे विच आपां कुर्बान करन दी भावना है, उस फलसफे दे विच किसी दे वास्ते कुर्बानी देने की भावना है, उस फलसफे दे विच किसी को पनाह देने की भावना है, उस फलसफे दे विच राज की एकसुरता की भावना है। और ये गल सब तो पहला शुरू कित्थों होती है? असीं जदों हिस्टोरिकल कंटैक्स्ट दे विच इसनूं वेखदे हां, सिखां दी पहली लड़ाई होती है गुरु हरगोबिंद साहब के समय। लड़ाई का कारण बनता है एक बाज। अक्सर तुसीं वेखदे होगे 6वें पातशाह के हाथ ते बाज है, 7वें पातशाह के कोल, 8वें पातशाह के कोल, 10वें पातशाह के कोल, ईवन 9वें पातशाह के कोल भी बाज का जिक्र मिलता है। और जिहड़ी पहली लड़ाई होती है सिखां दी, वो बाज तो होती है। श्री अमृतसर जिथे खालसा कॉलेज है उस जगह से पहली लड़ाई हुई सी। बादशाह का छड्डिया होया बाज गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का बाज उसनूं जमीन ते सुट लैंदा है। बादशाह का सुनेहा आता है कि साडा बाज वापस कर दो। कई बार कुछ चीज़ां किसी चीज़ का सिंबल होंदियां ने, उन्हां आइकॉन्स को समझना बहुत जरूरी होंदा हिस्ट्री दे विच। गुरु पातशाह का जवाब है कि जिहड़ा बाज है ना, ये ताज ते राज का सिंबल है। जेकर असीं अज बाज नूं वापस करांगे, साडी आज़ादी खत्म हो जाएगी। गुरु पातशाह उसनूं लिख के भेजते ने, तिन ते बाज नहीं अब देना, अब ताज राज तिन ते सब लेना। क्योंकि बाज के कुछ गुण ने, असीं अक्सर वेखते हैं कि गुरु पातशाह ने बाज ही क्यों रखा। बाज के कुछ गुण ने
ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਬਾਜ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ। ਬਾਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, बेइंसाफी नहीं करता। परवाज है दोनों की एक ही फिजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। मोहम्मद इकबाल लिखते हैं बाज कदी भी किसी का मारिया हुआ शिकार नहीं खाता, किसी का हक नहीं खाता। सिख के वास्ते भी यही जरूरी है कि सिख किसी का हक ना खावे। बाज का दूसरा गुण है हमामो कबूतर का भूखा नहीं, मैं कह है जिंदगी बाज की जायदाना, पलटना झपटना झपट कर लपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। बाज अपनी जिंदगी च कभी भी ढिलापन नहीं होने देता, हमेशा स्ट्रगलफुल रहता है। यही सिख की जिंदगी है, हमेशा स्ट्रगलफुल रहना। बाज कभी भी नीवी जगह पे नहीं बैठता। वो काफी रूह जब बेदार होती है नौजवानी में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों पर। नहीं तेरा ठिकाना कस्बे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बाज कभी भी नीवी जगह पे नहीं बैठता। इसी करके गुरु पातशाह ने सिख को कहा मन नीवा मत उच्ची। सिख दी मत उच्ची है, बाज दी उडारी दे मत। इस तरह सिख दे विच वो बाज दा गुण है। ते बाज दा एक होर गुण है, वो है गुजर औकात कर लेता है वो कोहो ब्याबा में, शाही के लिए जिल्लत है कार आशिया बंदी। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ 골ਡਨ ਫਾਲਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਟਰਗਲਫੁਲ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਬਕਰ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 195 ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ। वो आयत है वायतनुल हज़वल उमरता लिल्लाहि फाइन वो इस सारे ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਕਾਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨॉन ਇਸਲਾਮਿਕ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕਾਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਕਾਲਰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਆਏ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਵਾਇਤਨੁਲ ਹਜ਼ਵਲ ਉਮਰਤਾ ਲਿਲਾਹਿ ਫਾਇਲ।
ਸੂਰਾ ਬਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 114 ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ, 6666 ਆਇਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਜੁਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 14-14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਕਾਤ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਿਰਾਮ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਾਟਾਈਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸਕਾਲਰ ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਲਮੀ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਲਮੀ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਉਚਾਰੀ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰ ਕਮੰਦੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਸਾਰਮਾ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤੇ ਯਕਤਾਰ ਹੋਏ ਯਾਰਮਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਅਗਰ ਦਾਨਾ ਪਵਸਤ ਅੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸ਼ਿਆਰ ਅਸਤ ਚਸ਼ਮਗਰ ਬਿਨਾ ਪਵਤ ਹਰ ਤਰਫ ਦੀਦਾਰ ਅਸਤ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕੁਛ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਛੱਡੀ ਨਾ। ਅਗਲੀ ਨਜ਼ਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕੇ ਬੁੱਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਫਿਜ਼ਾਏ ਖਾਨ ਕਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਜ਼ਾ ਜ਼ਲਵਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਦਾ ਯਮ ਸ਼ਰਸ਼ਾਰ ਅਸਤ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮੰਗ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੰਗ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਬਰ ਐਬਾਦ ਖਾਕਮ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਵਾਹ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਵਾਹ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮਬਰ ਐਬਾਦ ਖਾਕਮ ਅੱਜ ਦਰ ਦੂਸ਼ਤ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਰਜਨਸ਼ ਕੁਨਤ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜਾਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
कि मरण तो बाद मेरी मरी हुई दी मिट्टी जिहड़ी सुआह भी आ वो भी तुहाडे पैरों तो बिना किसी होर नूं ना लगे। एक सिख दा निश्चय किवें दा समाज सिरज दिता, जिहड़ा मनुख मौत तो डरदा गुरु पातशाह दे कोल आया। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इवें दा समाज सिरज दिता कि खुद मौत की गल कर रहे हैं, पातशाह मैं मर जावां पर मैं तेरे चरणों के नाल जुड़िया रहना चाहुंदा। और अक्सर इस तरह होया, जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं मारन वास्ते भी आए वो भी गुरु पातशाह के मरीद बन गए। इस समाज का बड़प्पन सी। जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं खत्म करने वास्ते आए, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जफरनामे च लिखते ने कसे हर के कौने कुरान बायदश, ये सारे पर्शियन दे वर्ड ने, फारसी दे। कसे हर के कौने कुरान बायदश ना कुछ तनो बस तनो बायदश। औरंगजेब तेरे बहुत जरनैल आए मैनू मारन दे वास्ते, जां मैनू खत्म करन दे वास्ते, या मेरा सिर वड्डण दे वास्ते, जां मैनू गुलाम बनाउण दे वास्ते, पर कहते औरंगजेब कोई भी बना कर सके। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੈਯਦ ਬਦਰੁਦੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ, उसका विआह होया सी, निकाह होया सी उन्हां दे चाचे दे बेटे हजरत अली दे नाल। हजरत अली दी फैमिली दे विच हसन ते हुसैन पैदा होए, इस फैमिली दे विच सैयद पैदा होए, इस फैमिली दे विच चिश्ती पैदा होए। इन्हां चिश्तियां दे विच सैयद मयूद्दीन जिहड़े सी दिल्ली आए, दिल्ली उन्हां दा चेला बनिया हजरत निजामुद्दीन औलिया। उन्हां दे 7वीं पीढ़ी दे उपर सी सैयद बदरुद्दीन पीर बुद्धू शाह जी, उसे फैमिली चों हजरत मुहम्मद साहब दे परिवार दे विचों सी पीर बुद्धू शाह जी, सैयद बदरुद्दीन। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਫਕੀਰ ਸੀ ਸੈਯਦ ਬਦਰੁੱਦੀਨ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਲੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਮ ਉਹ ਖੁਦਾਰਾ ਖਾਦਮੋ ਮਖਦੂਮ ਸ਼ੁੱਧ। पीर जी उस खुदा दी इन्नी खिदमत करो कि वह परमात्मा तुहानू नौकर तो मालिक बना देवे। पर यह टुटदी कदों है, परमात्मा साडे तो दूर कदों जाता है। गुरु पातशाह कह रहे कि उस परमात्मा दे नाल इन्ना जुड़ो कि परमात्मा तुहानू अपने नाल मिला लवे। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जवाब दे रहे ने परमात्मा दूर कदों जाता है कि खिदमत करदम वो खुदी का मरहूम शुद्ध। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਮ ਉਹ ਖੁਦਾਰਾ ਖਾਦਮ ਉਹ ਮਖਦੂਮ ਸ਼ੁੱਧ, ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਮ ਉਹ ਖੁਦੀਰਾ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ੁੱਧ। ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਜਨਮ ਰਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 2 बेटे 2 ਭਰਾ और कई मरीज शहीद हो जाते है ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 2 बेटे ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि जिस कंगे दे नाल तुसी अपने केस हरे करते हो वो कंगा मेरी झोली च पा दिओ। पुत्रा दी शहादत दे बदले गुरु दे कोल मंगिया की जा रहा है गुरु दे केसां दा कंगा। पीर जी दी धर्म पत्नी बीबी नसीहा, उसका जिहड़ा भरा सी सैद बेग, औरंगजेब दा जरनैल सी। औरंगजेब ने उसको कहा कि जब तू गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं फड़ के ले गया, मैनूं गुरु गोबिंद सिंह दा सिर चाहिए। सैद ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के उपर हमला करने वास्ते आनंदपुर साहब को आता है ते रस्ते दे विच एक गल सोचता है कि जेकर सचमुच ही गुरु दे विच कोई अजमत हुई, जे सचमुच ही कोई ताकत हुई तो गुरु लोगों को क्यों लड़ा रहा, फौज क्यों लड़ा रहा, गुरु खुद क्यों नहीं मेरे नाल लड़ता। एक पासे तो सैद बेग आ रहा है, दूसरे पासे तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज घोड़े ते सवार होकर निकले ने फौजां दे नाल। जदों बिल्कुल उहदे सामने गए ने
ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੌਜਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸੈਦ ਬੇਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਦ ਬੇਗ ਤੂੰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਸੈਦ ਬੇਗ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਦ ਬੇਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਰਨੈਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੈਦ ਬੇਗ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਆਇਤ ਕਿ ਆਇਤ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਕੀਕਤ ਦਰ ਮਿਜ਼ਾਜ ਆਇਤ ਕੇ ਮੁਰਦਾਰਾ ਕੁਨਤ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਕੀਕਤ ਦਰ ਮਿਜ਼ਾਜ ਆਇਤ ਕਿ ਮੁਰਦਾਰਾ ਕੁਨਤ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਸਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਢਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਜਾਓ ਸਭ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਬੁੱਠੀਆਂ ਇਹ ਹੁਆ ਹਨੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ ਦੁਖ ਅੰਦੋ ਨਾਹੀ ਤੈ ਥਾਉ, ਨਾ ਤਸਲੀਸ ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟੀ, ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਰਥਡੇ, ਜਨਮ ਦਿਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੋਤ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਪ ਜੋਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੇ ਜਗ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਸੀ ਕਲਾਧਾਰ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਾਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਮੇ ਭਰਵਰੇ ਉਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਸਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪੁਰਖ ਭਗਵੰਤ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੂਰਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅਮਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਨਮ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜੋਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਜੋਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨਡ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਜੋਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।
जन्म का संबंध नहीं है। इस करके कोई भी मनुष्य खालसा बन सकता है, जन्म करके खालसा नहीं है। जे खालसा जन्म के नाल जुड़िया होंदा ते असीं कहंदे कि एक घर दे विच एक सिख दे विच जन्म लैण वाला एक खालसा बन सकता है। नहीं, खालसा कोई भी बन सकता है। इस करके प्रगट होने का स्थान है। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे नूं खंडे बाटे की पाहु दे के खालसा प्रगट किया ते उस तो बाद आप अमृत दी दात दी। इस तो पहला दुनिया दे विच कदी भी इतरा नहीं होया। दुनिया के किसी भी धर्म दे विच इह घटना कदी इंज नहीं हुई कि जिहड़ा गुरु है वो अपनी उम्मत के कोलों अपने चेलियां के कोलों अमृत मंग रहा हो, किसी धर्म च नहीं होया। इस तो पहला गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने अपने जीवदियां ही थापिया लहना जीवदे ते दूसरी बार गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इस गल को प्रगट कर दिता। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जो खंडे बाटे की पाहु मंग रहे ने ते भाई दया सिंह ने एक जवाब दिता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज को भाई दया सिंह कह रहे ने, कहा दया सिंह सिंह बनना कठिन है। हुण सिख गुरु नूं की कह रहा है, पातशाह सिख बनना बड़ा औखा। कहा दया सिंह सिंह बनना कठिन है, हम सिंह बने सीस अपना कटाएंगे। पातशाह तुसी साडे को सिर लैके सिक्खी फिर दिती है। पाशे तुम पाहुल दिया पहले तुम सीस लिया, हम पाहुल देंगे तो क्या दोगे गनाए के। सीस की है फीस हुई सिंगन की रीस पाछे, आओ इस गली सीस तली पे टिकाएंगे। पातशाह जे तुसी भी खंडे बाटे की पाहुल लैके खालसे पढ़ना चाहते हो तो तुहानू भी कुछ भेटा करना पवेगा। और जो सानू भेटा कीता ना, मेरे ख्याल दे नाल दुनिया का कोई रैपर कदी भी अपनी कौम नूं भेटा नहीं कर सकता। अपने परिवार के सीस ही साडी झोली च पा दिंदे। इस तो बड़ा इसे करके अलायारखा जोगी कहता है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बारे तुसी देख नहीं सकते, तुसी बयान नहीं कर सकते। क्योंकि जे दानी वेखना होवे तां समाज दे विच किहड़ा ऐसा दानी हो सकता है जिहड़ा अपने पुत्रां दे सिर अपनी कौम नूं दान कर दे। किहड़ा ऐसा राजा हो सकता है जिहड़ा आनंदपुर साहब नूं छड्ड के माछीवाड़ दे जंगलां च बह जाए। किहड़ा ऐसा कवि हो सकता है जिहड़ा तू ही विचारदा है उहदे च भेद हो जाए। किहड़ा इन्ना वड्डा त्यागी हो सकता है कि किसी होर धर्म दे वास्ते अपने पिता दा त्याग कर देवे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बारे लिखा नहीं जा सकता। ते जिहड़ा उन्होंने समाज सिरजिया वो समाज सीगा सारे भाईचारे का समाज। वो समाज ऐसा सी जिहदे विच लैण दा स्वार्थ नहीं है, जिहदे विच आपां कुर्बान करन दी गल है। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने करके दसी है। चमकौर दी गढ़ी, जदों असीं गढ़ियां दी गल करदे हां, दुनिया दे विच 3 गढ़ियां दी जंग हुई है और इन 3 गढ़ियां दी जंग जिहड़ी सिखां वल्लों लड़ी गई। सारा गढ़ी, गुरदास नगर की गढ़ी और चमकौर की गढ़ी। जिहड़ी सारा गढ़ी की बैटल है वो फ्रांस के सिलेबस के पढ़ाई चलती है। गुरदास नगर की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई सी और चमकौर की गढ़ी दुनिया का बड़ा विलक्षण इतिहास, वखरा इतिहास। हुण इत्थे वेखियो कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज 40 सिंहां दे नाल ने। जफरनामे च लिखते ने, गुरसना के कारे कुनद चिहल नर बरदै लख बर आए बरो बेखबर। इतने मेरे नाल सिर्फ 40 सिख ते बाहर 10 लाख की फौज। सिख लड़ रहे ने, शहीद हो रहे हैं। यह है जिहड़ा समाज सिरजना सी गुरु साहब ने, उहदे वास्ते कितनी वड्डी कुर्बानी की लोड़ है। साहिबजादा अजीत सिंह अपना बेटा गुरु पातशाह दा वड्डा साहिबजादा मैदाने जंग दे विच जांदा ते अलायारखा जोगी लिखते हैं कि जदों जाता है तो पातशाह अपने पिता जी को पता की कह के जाता है, नाम का अजीत हूं जीता ना जाऊंगा, जीता गया तो युद्ध से जीता ना होगा। मेरा नाम अजीत सिंह है, मैनू कोई भी जित नहीं सकता, पर जो मैनू मौत ने जितना है फिर मैं जीता वापस नहीं आ सकता। खुद पिता नू कह के जा रहे हैं कि मैं शहीद होने वास्ते जा रहे हैं। लड़ते मैदाने जंग दे विच अनवर खान नाम के पठान की छाती दे विच एक नेजा मारते हैं। उन्हें लोहे की संजोग पहनी हुई सी, आर्मर ड्रैस, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਨੇਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨॉन ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि साहबजादा जुझार सिंह मैदाने जंग च जाना चाहते हैं।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਨ ਖੇਲ ਕਾ ਹੈ ਰੰਗ ਕਾ ਤੂੰ ਅਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੜ ਸਕੇਗਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਨ ਖੇਲ ਕਾ ਹੈ ਰੰਗ ਕਾ ਤੂੰ ਅਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੁੱਧ में ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ आता। ਲੜਨ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲਾਈ ਆਖਾ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, लो आओ बेटा आओ तुम्हें खूब सजा दे, छोटी सी तेग छोटी सी कलगी सजा दे, लो जाओ बेटा युद्ध में जो जौहर दिखाना, दुश्मनों खौफ दंग रह जाए जमाना। पर मेरी एक इच्छा है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज कह रहे हैं कि मेरी एक इच्छा जरूर पूरी करे। वो इच्छा की है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਤਨੀ ਸੀ ਮਾਰੀਆ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। जिस वेले हजरत इब्राहिम को खुदा का हुक्म नाजिल होया ना कि अपने बेटे इस्माइल की बलि दे, उसने भी अखां ते पट्टी पा ली सी, कहंदा है अपने बेटे की मौत अपनी अखां के सामने नहीं देख सकता। जब तुसीं बाइबल नूं पढ़ोगे तो बाइबल दे विच जदों जीसस क्राइस्ट ने क्रूसीफिक्शन का हुक्म हुंदा है ना कि क्रूसीफिक्शन कर दित्ती जावे, तां एक शब्द कहंदे ने, ओ गॉड प्लीज टेक अवे दिस कप ऑफ सॉरोस फ्रॉम मी, रब्बा दुखां दा प्याला मेरे तो दूर ले जा। कुरुक्षेत्र के मैदान दे विच जदों अभिमन्यु की मौत होती है तो अर्जुन जिहड़ा हथियार छड्ड के रोण लग जाता है, कहता मैं अपने बेटे की मौत नहीं देख सकता। दुनिया के जिन्ने भी बड़े पैगंबर होए ने, पीर होए ने, मसीहे होए ने, अपने बच्चों की मौत पर रोंदे वेखे गए। पर इत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कह रहे हैं, अपने बेटे को कह रहे हैं, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखे, हम आंख से बर्छी तुम्हें खाते हुए देखे। मैं अपनी अखां के सामने तेन शहीद हुंदा वेखना चाहुंदा। छोटा साहिबजादा शहीद हुंदा है ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिहड़े शब्द कहंदे ने, गुरु पातशाह उस वेले जो कहंदे ने साडे स्क्रिप्चर दे विच लिखिया है, पियो प्याला बिरम का सुमन भरे अवतार, आज खालसा खास भयो सतगुरु के दरबार। और देखो पुत्रां दी शहादत, फिर भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जिंदगी किते कोई नाराजगी नहीं, किते कोई दुख नहीं, किते कोई किसी तरह का रंज नहीं, कोई मलाल नहीं। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज के मन में गुस्सा भी नहीं। मैं अक्सर जो इस स्क्रिप्चर को पढ़ता है तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जिंदगी एक बार अफसोस शब्द है, बेटे शहीद कोई अफसोस नहीं, पिता शहीद कोई अफसोस नहीं, माता शहीद, अनंतपुर साहब का राज गया, तख्त चला गया, ताज चला गया, कितने कोई अफसोस नहीं। मैनू एक बार अफसोस शब्द पढ़िया मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जिंदगी एक बार से। एक जगह ते गुरु गोबिंद सिंह सामने आया ते मैं अपने कमान दे विच लैके तीर नूं खिंचिया। हुण तुसीं हैरान होवोगे कि मैं जदों अक्सर जिहड़े आर्चरी कॉम्पीटिशन हुंदे ने मैं उन्हां दे जदों कई वारी जाना ते अज जिहड़े वड्डे तो वड्डे आर्चर ने ना, जिहड़े तीरअंदाज ने, उन्हां दे जिहड़े कमान ने, उन्हां दी जिहड़ी पावर है ना 152 पाउंड है, जां वध तो वध 200 पाउंड, इस तो वध नहीं। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा जिहड़ा कमान सी ना वो 496 पाउंड सी, आम इंसान खिंच नहीं सकता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं, जदों मैं उस कमान दे विच तीर नूं लैके खिंचिया ते तेरे जरनैल ने जिहड़ा सौं खा के आया सी ना गुरु साहब दा सिर वड्ढना है, तेरे जरनैल ने कंध दे उले सिर दे लिया ते कहंदे कोई इस गल दा अफसोस है मैं उसते वार ना कर सकिया कि आ ख्वाजा मरदूद साया दीवार बा मैदाना आमद बा मर्दाना वार। उत्थे कहंदे ने दरेगा अफसोस, दरेगा अगर रूए उदीद में, मैनूं अफसोस है कि मेरा दुश्मन मरदा वांगू मेरे सामने आउंदा, मैं फिर उसते वार करदा, पर उसने अपना चेहरा छुपा लिया, मैं उसते वार नहीं कीता। दरेगा अगर रूए उदीद में बायकती लाचार बख्शीद में। ये सी गुरु साहब दा सिरजिया समाज कि जे कोई निहत्था है, जे कोई कायर है, जे कोई डरपोक है, उसते भी वार नहीं करना। इसे करके अलाया आखा जोगी कहता है
कहता है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिस समाज की सिरजना की गल की उसके बारे लिखा नहीं जा सकता। कहता अल्लाह की कसम सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गुरु गोबिंद की वो कम है। कहता है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज की तारीफ लिखी नहीं जा सकती। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है। कहता बेशक मैंने बहुत लिखना होता है, सतगुर के लिखूं बस कहां ताबे रकम है, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बारे किवें लिखा? कहता मैं कुछ लिख ही नहीं सकता। अखीर ते जाके जिहड़ा ओहदा कंक्लूजन है वो कहता एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को मज़ार को लहर को देखे। कहता एक जिहड़ा पानी दा बुलबुला है, जिहड़ा पानी दा बुलबुला है वो समुंदर नूं किवें देख सकता है? कहता गुरु गोबिंद सिंह महाराज समुंदर नहीं, आम मनुख एक बुलबुला है। एक बुलबुला ना समुंदर की गहराई नूं देख सकता है, ना उठ रही लहरों नूं देख सकता है, ना उसकी विशालता नूं देख सकता है। कहता गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं बारे लिखण दे बारे कहता मनुख उन्हां दे सारे गुणां नूं बयान नहीं कर सकता। ते ख्याल करियो जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे गुण नहीं बयान हो सकते तां जिहड़ा तसव्वुर उन्हां ने उस समाज दा कीता सी ओहदे विच किन्ने गुण ने। हुण तुसीं ख्याल करियो कि जिहड़े मुसलमान राइटर ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे बारे इन्ना कुछ लिख दिता कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिहड़े इत्थों तक कह दिता बस एक हिंदवे तीर्थ है यात्रा के लिए। कहता दुनिया दे जिन्नियां मर्जी मक्के होण, मदीने होण, मंदिर होण, मस्जिदां होण, पर असली तीर्थ है क्या दुनिया दे विच? कहता बस हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए। चमकौर दी गढ़ी। कहता इस तो बड़ा तीर्थ दुनिया ते कोई नहीं हो सकता। महर की चमक है तेरे जर्रों में है चमकौर, जहां से फरिश्ते बन के गए आसमान के लिए। कहता चमकौर सब तो बड़ा तीर्थ दुनिया ते कोई नहीं हो सकता जिथे एक खुदा ने अपनी उम्मत के वास्ते अपने बेटे कुर्बान कर दिते। और तुसीं ख्याल करियो इस्लामिक लोग इहनूं किवें बर्दाश्त कर सकते सी? मुसलमान इसनूं बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक मुसलमान गोबिंद सिंह महाराज दी सिफतां करे। लाहौर दे विच मस्जिद पेश औरंगजेब ने बनाई सी, उसके काजी ने एक गल कह दी कि अला यार खां जोगी नूं एक्सकम्युनिकेट किया जाता, धर्म चों कढ दिता जाता, मुरतज कर दिता, धर्म चों कढ दिता। क्यों कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिफतां बयान कीतियां, उसनूं धर्म दे विचों कढ दिता। और उसनूं धर्म चों कढण तो बाद जदों वो बड़ा बुजुर्ग हो गया, जदों बड़ा बीमार हो गया, बिल्कुल मौत के बिस्तर के उपर पिया 1922 दे विच, ते मस्जिद का काजी उसके कोल आउंदा है, कहंदा हकीम जी ऐ जोगी जी तुसीं गुरु गोबिंद सिंह दी सिफतां कीतियां ने, वो काफिर सी, इस्लाम दा बागी सी, कह सकते अज दे शब्दां च अतवादी सी। तुसीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी सिफतां कीतियां ने, इस करके हुण जदों तुहाडी मौत होवेगी ना ते असीं तुहाडी नमाज़े मैयत नहीं पढ़ांगे, तुहाडी नमाज़े जनाजा भी नहीं पढ़ांगे, तुहाडा कफन ते दफन भी नहीं कर देवांगे, ना तुसीं जन्नत दे विच जाओगे ते ना तुसीं मुहम्मद साहब दी गोद दे विच जा सकदे, तुसीं किते भी प्रमाण नहीं हो। ते जिहड़ा जवाब अल्लाह यार खां जोगी ने दिता है, गुरु कृपा करे कि साडा सारिਆਂ ਦਾ जवाब बन जाए। एक मुसलमान का गुरु साहब ने निश्चय करना है, वो कहता है काजी साहब जदों मेरी मौत हो जाए ना, मेरी नमाज़े मैयत ना पढ़े, मेरी नमाज़े जनाजा भी ना पढ़े, मेरी लाश भी इत्थे रुलदा रहण दिओ, ना कफन की लोड़ है ना दफन की लोड़ है। तुसीं जन्नत की गल करदे हो, मैनूं स्वर्ग की लोड़ भी नहीं, पर एक ख्याल है कि तुसीं कहंदे हो ना कि तू मुहम्मद साहब की गोद दे विच नहीं जा सकता, इहदा मैनूं मुहम्मद साहब की गोद की भी लोड़ नहीं, मैनूं इंज लगदा मैनूं कलगीधर दी गोद उड़ीकदी है। इस्लामी शायर दा निश्चय, पर साडे विचों निश्चय नहीं रहा। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਨੰਦਲਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ अपने पिता को शहीद करवाया, पर मैं कहना है कि उन्होंने वास्ते तो गुरु साहब ने एक कुर्बानी की, साडे वास्ते इन्नियां कुर्बानियां कीतियां, सिक्खी को असीं कितना संभाले, असीं अजे तक सिक्खी को कितना संभाल सके। माफ करना साडी हालत भी इवें दी हुंदी जा रही है कि असीं भी धर्म दी बेसिकली
ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਦਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਬਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀਅਤ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਮੀਅਤ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਊਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਊਸ਼ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਿਊਸ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਅਡੋਲਫ ਹਿਚਮੈਨ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਹੀਬਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਤੋਰੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਊਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਖੱਤਰੀਆ ਦਾ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੌਟ ਹੈ। ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਈਟਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਲੀਪਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਮ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬੋਲੀ ਹੈ ਵਰਡ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀ ਤੇ ਐਚ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸ ਤੇ ਐਚ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆੜਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜਾਂ ਸੜਕ ਲਿਖੋਗੇ ਜਾਂ ਸੜਕ ਲਿਖੋਗੇ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤੇ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਲੱਭੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 2 ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੰਗੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਗ ਜ਼ੈਗਜ਼ੋਂਗ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਗੰਗੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਿਰਫ 2 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਔਖੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਇਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੈਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੈਦ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੈਦ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਊਠ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਊਠ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਚਾਰਾ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਚੋਂ ਘਰੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੈਥਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਬਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੈਥਡ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
जिन्हें लैबोरेटरी टेस्ट ने। उसने वेख्या कि इसकी गर्दन च कुछ फसिया होया। वैद बड़ा सियाना सी, उसने ऊँट नूं लटा लिया ते उसनूं किसान नूं पुछदा कि इन्हूं खुआया की सी। वो कहता कि खरबूजिਆਂ ਦੇ बाड़े च छड्डिया सी। वैद समझ गया कि इहदे गल च कोई खरबूजा फस गया होवेगा। उसने उस ऊँट नूं लटाया, ਉਹਦੀ गर्दन ਦੇ थल्ले एक पत्थर रखिया, एक पत्थर हौली जी उपरों मारिया। वो जो खरबूजा सी टुट गया, अंदर लंघ गया, वो साह बड़ा ठीक हो गया। भाई साहब भाई गुरदास कहते हैं, मैं खुद को नहीं बनाया। भाई साहब भाई गुरदास कहते हैं वैद चंगेरी उठनी लैस लवट्टा कच्चर भन्ना, एक सिर ते एक वट्टा लैके ना उन्होंने खरबूजा तोड़ दिता, ਉਹਦੀ गर्दन के ऊपर मार के। वो अंदर लंघ गया, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਣਾ शुरू हो गया, ਉਹਨੇ खाना पीना शुरू कर दिता। लागे खड़ा सी मेरे का कोई असिस्टेंट डॉक्टर ने सोचा इलाज करना तो है ही बड़ा सौखा, जिन्हों साह नहीं आता, जो रोटी नहीं खाता, जिन्हों पानी नहीं लंघता, एक पत्थर थले रखो, एक उपरों मारो, मरीज ठीक हो जाता है। सेवक सिक्खी वैद की, जाके वखरा क्लीनिक खोल लिया। एक बच्चा आया भज्जा भज्जा, डॉक्टर साहब छेती साडे घरे चलो, मेरी दादी बीमार है, गल चो आवाज जी आई जाती, ना कुछ दिन की कुछ खाती है ना कुछ पीती है, ਉਹਦਾ इलाज करो। कहता कोई गल नहीं बेटा, असं तो स्पैशलिस्ट ही इस चीज के, 2 पत्थर का इंतजाम करो, मैं हुणे आया, दादी हुणे ठीक हो जाएगी। चला गया उन्होंने घर च, कैंसर का ट्यूमर सी किते, एक पत्थर थले रखिया, एक उत्तों मारिया, ते भाई गुरदास कहते सेवक सिक्खी वैरी वैद की, मारी मुट्ठी रोण रना, माता का काम करना। सो इसे करके जे असीं भी टीम हकीम बन के ना सिर्फ धर्म का काम करी जावांगे, नुकसान करी जावांगे। सो जरूरत किस चीज की है? गुरु ग्रंथ साहब महाराज की उस विचारधारा को समझिए, जेडे खड़ा होकर रोज असीं अरदास कहते हैं ना, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करो। फतेह दी सांझ के रस्ता मन की ना रहेगा। अज क्या जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की